Students of 4th standard, a very good morning students. Dear students, we are done with our first chapter. Now let us learn our second chapter. So the name of the second chapter is Super Cats. What is the meaning of cat students? Cat अंद्रेनु बेक्कू, बिल्ली को क्या बोलते हैं? Cat बोलते हैं. So today we are not going to learn regarding any cat. Okay, these are super cats. Super cats ಅಂದರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೆಕ್ಕುಗಳು, यानी कि बहुत शानदार बिल्लियाँ के इसका मतलब आता है. So ನಾನು ಕೆಲವು I will show you some super cats. Okay, so here you can see super cats. Okay students, here we have tiger. See, here we have tiger, lion, leopard and jaguar. Okay, so these are what these cats are called as super cats. You can see them, they just look like cats, isn't it students? They look like cats, but they are not any cats. They are not normal cats, they are very advanced cats, so they are called as super cats. Now let us continue with our lesson. First let us read the first paragraph. All cats belong to the same family. Tigers, lions, leopards, cheetahs are all part of the cat family, but we call them big cats or super cats. Okay students, so in this sentence what are they saying? ಎಲ್ಲ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಎನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಬಿಲಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಸಹ ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಿಲಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದವರು. ಸೊ ಟೈಗರ್ಸ್, ಲಯನ್ಸ್, leopards, cheetahs are all part of the cat family. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಟೈಗರ್, ಲಯನ್, ಲಿಯೋಪರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೆಪರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೀತಾ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬೆಕ್ಕಂತ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಕ್ಕು ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತದೆ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಬೆಕ್ಕು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಸೂಪರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಲಯನ್, ಟೈಗರ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಜಾನುವಾರುಗಳು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕರಿತೇವೆ. ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ is a very important word. Okay, big cats are called as carnivorous animals. What is the meaning of carnivorous animals? ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂತವೆ, ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ, ಹುಲ್ಲು ಪೊದೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ, ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನೋದು. ಬೇರೆ ಡೀರ್ ಇರ್ತದೆ, ಡೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಜಿಂಕೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿ, ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಓನ್ಲಿ ಈಟ್ ಮೀಟ್. ದೇ ಮೂವ್ ಫಾಸ್ಟ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಸ್ವಿಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್? ದೇ ಮೂವ್ ಫಾಸ್ಟ್, ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಟ್ರೀಸ್ ಸಹ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮರ ಸಹ ಹತ್ತದ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಟ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಸಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ದ ಹೌಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಡಸಂಟ್ ಲೈಕ್ ವಾಟರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ವಿಮ್. ನಮ್ಮ ಹೌಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾಟಿಗೆ. तो बच्चों, यहाँ पर बिल्लियों के बारे में कहा गया है. सब तरह की बिल्लियाँ जो हैं वो एक ही ख़ानदान से आते हैं, एक ही फैमिली से आते हैं. तो बिल्लियों में भी बहुत तरह की बिल्लियाँ रहती हैं. हमारे मामूल की जो बिल्लियाँ हैं, वो जो गली में घूमते हुए रहते हैं, वो भी बिल्ली के ख़ानदान से ही आते हैं. और ये जो बाघ, शेर, लेपर्ड, चीताज होते हैं, ये भी बिल्ली के ख़ानदान से ही आते हैं. लेकिन ये
आप देख सकते हैं ये टाइगर क्या है, बिल्ली के जैसा ही है ना देखने में, लेकिन ये क्या है, बहुत बड़ा है। तो इन बिल्लियों को क्या बोलते हैं, बिग कैट्स या फिर सुपर कैट्स कह के बोलते हैं। और ये कैट्स क्या हैं, ये कार्निवोरस एनिमल्स कह के बोलते हैं कैट्स को। इनको कार्निवोरस एनिमल्स क्यों कहा जाता है बच्चों, क्योंकि ये गोश्त खाने वाले जानवर हैं। और ये क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से चलते हैं, झाड़ भी चढ़ते हैं और ये तैरना भी जानते हैं। और जो हमारा हाउस कैट है उसे पानी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्विम कर सकता है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। The tiger is the largest of the super cats. So first we are going to learn about tiger. So you can see a tiger here, students. This is what? This is a tiger. Okay. So the tiger is the largest of the super cats. It weighs 230 to 300 kilograms. ಟೈಗರ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಈಗ ಟೈಗರ್ ಉಂಟು, ಲಯನ್ ಉಂಟು, ಚೀತಾ ಉಂಟು, ಲೆಪರ್ಡ್ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹದ್ದು ಯಾವುದು, ಟೈಗರ್. ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 230 to 300 kilograms. ನಿಮ್ಮ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳದು? ನೀವು ಎಷ್ಟು, ಒಂದು 20-25 kg ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ? ಒಂದು 20-25 kg ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ವೇಟ್. ಆದರೆ ಸೂಪರ್ ಕ್ಯಾಟಿದು, ಟೈಗರಿದು ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ, 230 to 300 kilograms ಸಹ ಅದರ ವೇಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ರೆಡಿಶ್ ಆರೆಂಜ್ ಕೋಟ್ ವಿತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್. ಟೈಗರ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ತುಂಬ ಬಲವಂತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಆರೆಂಜ್ ಮಿಕ್ಸ್, ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಆರೆಂಜ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಮೈ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಟೈಗರ್ ಇದು ಫೋಟೋ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಉಂಟು ಮಕ್ಕಳೇ, ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಉಂಟು, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಟೈಗರ್ ಇದು ಮೈ ಮೇಲೆ. ನೋ ಟು ಟೈಗರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್. ಇದು ಟೈಗರ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಹೀಗೆ ಲೈನ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ 2 ಟೈಗರಿಗೂ ಸಹ ಅದು ಸೇಮ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಟೈಗರಿಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ದ ರೋರ್ ಆಫ್ ಅ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹರ್ಡ್ 2 kilometers ಅವೇ. ಈಗ ಒಂದು ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ ರೋರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ, ರೋರ್ ಅಂದರೆ ಗರ್ಜಿಸೋದು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಯಿತಾ? ಅದು ಗರ್ಜಿಸಿದರೆ 2 kilometer ದೂರದ ತನಕ ಅದರ ವಾಯ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅನ್ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ಟೈಗರ್ unlike other big cats, the tiger enjoys being in the water and swims well. ಬೇರೆ ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೈಗರಿಗೆ ನೀರಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಜಾಡ್ತದೆ. ಫುಲ್ ಗ್ರೋನ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಹೆವಿ ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ಟ್ರೀಸ್. ಈಗ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಟೈಗರ್, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಟೈಗರಿಗೆ ಮರ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಪೂರ ಇದ್ದರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಟೈಗರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮರ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಟೈಗರಿಗೆಲ್ಲ ಮರ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರದ್ದು ವೇಟ್ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ, ಆಯಿತಾ? ಬಟ್ ದೇ ಡೂ ಕ್ಲೈಮ್ ಟ್ರೀಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಮರ ಹತ್ತದೆ. ಟೈಗರ್ ಕಪ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಹಂಟ್ ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ 18 months old. ಟೈಗರ್ ಕಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಟೈಗರ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದು 18 ಮಂತ್ ಆಗುವವರೆಗೆ, 18 ಮಂತ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? 1 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳಾಗ್ತದೆ. 1 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗುವವರೆಗೆ ಟೈಗರ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಪ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹಂಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬೇಟೆ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ದೇ ಲಿವ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಮದರ್ಸ್. ಅವರು ಯಾರ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ? ಅವರ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ 2 to 3 year olds. ಟೈಗರ್ ಕಪ್ಸ್ 2 to 3 year ಆಗುವವರೆಗೆ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು 2 to 3 year ಆದ ನಂತರ ಅವರ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಂಸ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಅದು ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟವರೆಗೆ ಅವರು ತಾಯಿಯ ಜೊತೆಯೇ ಇರ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಫೀಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು.
तो यहाँ पे बच्चों टाइगर क्या है, सुपर कैट्स में सबसे बड़ा जानवर है। उसका वेट 230 से 300 किलोग्राम तक भी है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। और उसका अपीयरेंस कैसा है, वो कैसा दिखता है, लाल और ऑरेंज कलर के स्ट्राइप्स हैं उसके बदन के ऊपर। और किसी भी टाइगर का स्ट्राइप जो है वो सेम नहीं होता है। हर टाइगर से टाइगर का स्ट्राइप क्या होता है, अलग होता है। किसी भी दो टाइगर का स्ट्राइप्स कभी भी सेम नहीं रहता है। ये बात आपको हमेशा याद रखना होगा। हर टाइगर का स्ट्राइप उसका आइडेंटिकल स्ट्राइप्स ही होते हैं, सेम नहीं होते हैं कभी भी। और अगर कोई बंगाल टाइगर जो है, ये बंगाल में पाया जाता है। ये टाइगर, टाइगर यानी क्या बच्चों, शेर। हाँ ठीक है, तो टाइगर यानी बाघ है बच्चों, शेर नहीं है, ठीक है। लायन को क्या बोलते हैं, शेर बोलते हैं। टाइगर को क्या बोलते हैं, बाघ बोलते हैं। बंगाल बाघ जो है, बंगाल टाइगर जो है, उसकी आवाज़, उसका गरजना जो है हम लोग 2 किलोमीटर दूर तक भी हमें सुनाई दे सकता है। और दूसरे बड़े कैट्स जो हैं, बिग कैट्स जो हैं, उन्हें उतना पानी पसंद नहीं है, लेकिन ये जो टाइगर है उसे पानी बहुत पसंद है और वो अच्छी तरीके से तैरता है पानी में। और जो है ये जो टाइगर होते हैं, जो छोटे टाइगर्स होते हैं, वो आसानी से पेड़ चढ़ सकते हैं। ये जो बड़े टाइगर्स होते हैं उनके लिए पेड़ पर चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी वो जो है ख़ुद की हिफाजत करने के लिए, अगर कोई हाथी टाइगर को अटैक कर रहा है या फिर कोई दो टाइगर के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो ख़ुद की हिफाजत करने के लिए, बचने के लिए जो है वो पेड़ चढ़ते हैं। और ये जो टाइगर के बच्चे जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कप्स। टाइगर के बच्चों को कप्स बोलते हैं। तो टाइगर के कप्स जो हैं वो जब तक उन्हें 18 महीने नहीं होते तब तक वो शिकार नहीं करते हैं। वो जो है अपने अम्मी के साथ रहते हैं। जो भी उन्हें अम्मी खाना देती है शिकार करके खाने के लिए, वो वही खाते हैं। तो वो 2 से 3 साल तक के होने तक जो है वो अपने माँ के साथ ही रहते हैं। उसके बाद जो है वो अपने आप में हंट करने के लिए शुरू करते हैं। Now let's move on to the next paragraph. Tigers wait till it is dark to go after their prey. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಟೈಗರ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಆಗೋವರೆಗೆ ಕಾಯ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಬೇಟೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬೇಟೆ ಆಡುವ ಜಾನುವಾರನ್ನು ಪ್ರೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಅದು ಬೇಟೆ ಆಡ್ತದೆ. ಈಗ ಟೈಗರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ತಿಂತದೆ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೇ ವರ್ಡ್ ಬರುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಯೋಚಿಸಬೇಕು ನೀವು, ಯಾವುದನ್ನು ತಿಂತಾರೆ ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇ ಹೇಳೋದು. ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಎನಿಮಲ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಹೇಳೋದು. ಯಾವುದನ್ನು ಅದು ತಿಂತದೆ, ಜಿಂಕೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಜಿಂಕೆ, ಮೊಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಪ್ರೇ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಟೈಗರ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಆಗೋವರೆಗೆ ಕಾಯ್ತದೆ ಅದರ ಪ್ರೇಯನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಟು ಹಂಟ್ ಅಲೋನ್. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಬೇಟೆ ಆಡುವಾಗ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗಿ ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಾನೆ ಟೈಗರ್. ಆ ಟೈಗರ್ ರನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಡೀರ್ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಒಂದು ಟೈಗರ್ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡ್ತದೆ, ಆದರೆ ಡೀರ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಟೈಗರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡ್ಬೋದು. ಟೈಗರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದೇರ್ ಪ್ರೇ ಬೈ ದ ಥ್ರೋಟ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಡ್. ಟೈಗರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೇಯನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಬೇಟೆಯಾಡುವಾಗ, ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಥ್ರೋಟನ್ನು ಹಿಡಿತದೆ ಜಿಂಕೆದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಸೈಡಿಂದ ಅದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಗರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹೀಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಥ್ರೋಟಿನಿಂದ ಹಿಡಿತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸೈಡಿನಿಂದ ಅದು ಹಿಡಿತದೆ. A tiger eats about 5 to 21 kg of meat, kilograms of meat at a time. ಒಂದು ಟೈಗರ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ 5 ರಿಂದ 21 kgಯವರೆಗೆ ಸಹ ಮೀಟನ್ನು, ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು. ಅದು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಟು. ಸಮ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ 72 kilograms of meat in one night. ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟೈಗರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, 72 kilogram of ಮೀಟನ್ನು ಸಹ ತಿಂತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ವೇಟ್, ದೊಡ್ಡ
ನಾವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರದೊಂದು 72 kg ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನೇ ತಿಂದುಬಿಡ್ಬೋದು ಟೈಗರ್ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಟೈಗರ್ ಮೇ ಕಿಲ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 25 ಬಫೆಲೋ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಇಯರಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಎಷ್ಟು ಹಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 25ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಫೆಲೋವನ್ನು ಅದು ಹಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೆವರ್, ತುಂಬ ಜಾಣ ಟೈಗರ್. ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಅಪ್ ವಾಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಫುಡ್ ವಿತ್ ಮಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್. ಅದು ತಿಂದು ಉಳ್ದದಿರ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿವಾಗ್ತದ ಆಗ ಅದು ಹೋಗಿ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ತಿಂತದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು ಮಕ್ಕಳೇ? ಬೇರೆ ಜಾನುವಾರು ಅದರದ್ದು ಹಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋದು. ಆಯಿತಾ? तो इस पैराग्राफ में क्या है बच्चों, ये बाघ जो है वो हमेशा रात होने का इंतज़ार करता है शिकार करने के लिए, और वो जिस चीज़ का शिकार करता है उसे क्या बोलते हैं, प्रे बोलते हैं. अभी एग्जाम्पल के लिए, अब टाइगर डीर का शिकार कर रहा है, यानी कि टाइगर डीर का शिकार करके उसे खा रहा है. तो यहाँ पे डीर क्या है बच्चों, वो प्रे है. टाइगर क्या है, प्रीडेटर है. दे ऑल्सो लाइक टू हंट अलोन, और उसे जो है टाइगर को, बाघ को हमेशा अकेले शिकार करना पसंद है, और वो बहुत तेज़ी से भागता है. और ये जो हिरन जो है वो बाघ से भी ज़्यादा तेज़ी से भागता है. ये बाघ जो है वो अपने प्रे को गले से पकड़ता है या फिर साइड से पकड़ के शिकार करता है. और वो कितना गोश्त खा सकता है, एक बाघ 5 से 21 किलोग्राम तक भी गोश्त खा सकता है. और कुछ बाघ क्या कर सकते हैं, 72 kg तक भी गोश्त एक रात में खा सकते हैं. और एक बाघ जो है वो एक साल में 25 से ज़्यादा बैल का शिकार कर सकता है. और बाघ बहुत ज़्यादा चालाक भी होता है. वो क्या करता है, खाने के बाद जो कुछ भी जानवर बचता है उसे वो मिट्टी से और पत्तों से वो उसे छिपा देता है, और जब भी उसे भूख लगती है वो उसे खाता है. So students, for today this much is enough. Now we will watch the animated video. I have already sent the animated video before, so you can watch that itself. I will not show in this again. I will show the video at very last. Okay, at last I will show the video. So I just wanted to show you the tiger cubs. These are what? Tiger cubs. Okay students, and this is what? A tiger covering up its prey after feeding on it. So if you have any doubts you can ask.